Good afternoon, students. Let's start with the next part of commercial and central bank. Etu amar last part hobo. I hope tumaleke first part aru second part ot ami jikhini concept porisu hekhini logot already clear hoi goisa. Aru in case kiba doubt thakile feel free to contact us. Ami dhunia ke tumaloko hekhini doubt clear kori dibole try korim. Aji ami third part aru in this part we will be learning more about central bank. Jehetu first পাৰ্টটোত আমি বেসিক্যালি কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ওপৰত বেছিকে পঢ়িছিলোঁ আৰু আমি ডিফাৰেন্স বিটুইন কমাৰ্শিয়েল বেংক আৰু চেন্ট্ৰেল বেংক জানিবলৈ try কৰিছিলোঁ, right? In this part we will learn more about what is central bank, what are the various functions of central bank. Fine? Okay. So to start with, let us understand what is central bank. যেনেকে commercial bank or meaning আমি পঢ়িছিলোঁ, ঠিক তেনেকে central bank নো কি হয় সেই বস্তুটো জানি লোৱাবলৈ কাৰণে বহুত important হয়. So what is a central bank? When we say আমি যেতিয়া central bank বুলি কওঁ, আমাৰ সদায় মনত এইটোৱে আহে যে কি Reserve Bank of India is central bank. So central bank for various country can be different institution, হয় না নাই? RBI is the central institution, মানে central bank for the for our country, হয় না? So central bank মানে যে RBI হয় হেতু meaning নহয়. Central bank word tour concept tour এটা meaning আছে. It is the apex bank. It is the main institution, right? So central bank বুলি যদি আমি কওঁ, it is an apex bank or it is the apex body. It is the apex body. It is the apex body আৰু সেই apex body tour কিছুমান functions আছে. What are those functions? It controls, it operates and it regulates and directs the entire banking institution, মানে banking system and all the monetary structure of the country. বুজি পাইছা? আমাক চেন্ট্ৰেল বেংক কি হয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনোবাই RBI বুলি আনসাৰটো দি দিলে নহব। চেন্ট্ৰেল বেংক এটা কি হয়? এপেক্স বডি হয় which has certain number of functions. What are those functions? It tries to control, মানে operate, and it even looked after or administer the whole banking structure in the economy. Not only banking structure in the economy, it also look after the monetary structure of the economy. What is monetary structure of the economy? It refers to the system in which money supply is being controlled. Money supply মানে in economy কিমানখিনি money in circulation আছে সেই বস্তুটোৰ কন্ট্ৰলো তোমাৰ RBI বা ৰিজাৰ্ভ বেংকে কৰিবলৈ পাৰে, হয় নাই? ৰিজাৰ্ভ বেংকে কিয় কৰিব পাৰে? Because it is a central bank. Therefore, I hope central bank or concept to লগত তোমালোকে clear হৈ গৈছা. Fine? Now let us understand what are the various functions of central bank. We know that it is the apex body which ultimately controls or look after the whole banking system in the economy, and it also controls the monetary system of the economy, right? Being said that চেন্ট্ৰেল বেংকৰ কিছুমান ফাংচনছ আছে, যেনেকৈ আমি কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ ফাংচনছবিলাক পঢ়িছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ চেন্ট্ৰেল বেংকৰো কিছুমান ফাংচন আছে। The number one function of the central bank is it is the currency authority. What does currency authority means? It means it has the sole authority of printing currency or minting coins. বুজি পাইছা? So it is also said to be as bank of issue. এই যোনকেইটা ফাংচনছ অফ চেন্ট্ৰেল বেংক আমি এতিয়া পঢ়িম, এই গোটেইকেইটা ফাংচন ইণ্ডিভিজুৱেলি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ most of the এক্সামত ৰিপিটেড কুৱেশ্যনছত তোমালোকে এই ফাংচনছ কেইটা ইলাবৰেটলি লিখিবলৈ কাৰণে 4 মাৰ্ক বা 6 মাৰ্কৰ ভিতৰত তোমালোকে পাবাই। 1, 2, 3, 4, 5 মাৰ্ক 6 মাৰ্কলৈকে তোমালোকে এক্ৰছ ভেৰিয়াছ এক্সামিনেশ্যনছ এই ফাংচনছ কেইটা পাবাই। গতিকে মই যেতিয়া এই ফাংচনছ কেইটাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দি পেলাই শুনি ল'বা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ফাইন? চ' ইয়াতে কি কৈছে? ফাৰ্ষ্টটো হৈছে চেন্ট্ৰেল বেংক ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অথৰিটি, বা এই কাৰেঞ্চি অথৰিটি বেংকটোক কি বুলি কোৱা হয়? বেংক অফ ইছ্যু বুলিও কোৱা হয়। It is also said to be as bank of issue. মানে পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে describe the role of central bank as bank of issue বা also as currency authority. So either way সুধিব পাৰে, সেইকাৰণে দুটাই দি দিছোঁ। So এই দুটাৰ আণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কি লিখিব লাগিব যে কি চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত সোল অথৰিটি থাকে। সোল মানে একমাত্ৰ অথৰিটি থাকে যে কি চেন্ট্ৰেল বেংকেহে কাৰেঞ্চি তোমাৰ বনাব পাৰে, হয়নে? So number one is central bank has the sole authority for issuing currency in the country. গোটেই কাণ্ট্ৰিখনত চেন্ট্ৰেল বেংকেহে অকল কাৰেঞ্চি ইস্যু কৰিব পাৰে।
কাৰেঞ্চি ইস্যু কৰিব পাৰে ফৰ দ্য হোল কাণ্ট্ৰি ফাইন এতিয়া এই যে চেণ্ট্ৰেল বেংকে যে কাৰেঞ্চি ইস্যু কৰিব পাৰে তাৰো কিছুমান কথা আছে যে কি কিহৰ কাৰণে এই যে কাৰেঞ্চি ইস্যু কৰে তাৰো কিছুমান এডভান্টেজেছ আছে হোৱাট আৰ দোজ এডভান্টেজেছ ইয়াতে আমাৰ এডভান্টেজেছ বিলাক মেনশ্যন কৰা নাই বাট ইয়াতে দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ এডভান্টেজেছ অফ why only central bank has the issuing authority হ'ব তো কিহৰ কাৰণে ইস্যুইং অথৰিটি হিচাপে অকল এটা বেংকক ৰাখা হৈছে ইট ইজ বিকজ টু মেইনটেইন এন ইউনিফৰ্মিটি ইন দ্য ইকনমি টু মেইনটেইন এন ইউনিফৰ্মিটি ইন দ্য ইকনমি মানে কি হয় যে এটা বেংকে যেতিয়া কাৰেঞ্চিটো এটা বেংকে কাৰেঞ্চিটো ইস্যু কৰিব তাত একে ধৰণৰ নোটছে ছপা যাব গতিকে দেয়াৰ উইল বি ন ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন চ' সেই নোটটো তোমাৰ বেলেগে যদি মানে তাক ইস্যু কৰে অফক'ৰ্চ তাত অলপ ডিফাৰেঞ্চেছ আহিব হয় নে নাই গতিকে চিন্স ই চ'ল অথৰিটি হয় তেতিয়া ইয়ে যিহেতু ৰেছপনচিবল হয় ফৰ ইছুইং এনি টাইপ অফ কাৰেঞ্চি দেয়াৰ ফৰ দ্য কাৰেঞ্চি ইউনিফৰ্মিটি ইজ মেইনটেইন থ্ৰু আউট দ্য ইকনমি তাৰমানে ই বেলেগ ধৰণৰ কাৰেঞ্চি বনাইছে সি বেলেগ ধৰণৰ কাৰেঞ্চি বনাইছে তেনেকুৱা নহয় ইট helps in maintaining that গোটেই ইকনমিখনত ইউনিফৰ্ম কাৰেঞ্চি চাৰ্কুলেট হৈছে পইণ্ট নম্বৰ 1 পইণ্ট নম্বৰ 2 যেতিয়া এটা বেংকে কাৰেঞ্চি ইস্যু কৰিছে সেইটো ইস্যু কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰিব ইট উইল বি ডিপেণ্ডিং আপন আমাৰ ইকনমিখনত কিমানখিনি ফৰেন এক্সচেঞ্জ আছে চ' ডিপেণ্ডিং আপন ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেট অনলি আমাৰ একচুৱেলি কাৰেঞ্চি ইস্যু কৰা হয় হয়নে আৰু সেই কাৰেঞ্চি ইস্যুটো যেতিয়া আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কৰে বা চেণ্ট্ৰেল বেংকে যেতিয়া ইস্যু কৰে তেতিয়া তোমাৰ কি হয় কাৰেঞ্চি যেতিয়া ইস্যু কৰা হয় ইট ইজ আণ্ডাৰ ৰিটেন বাই দ'জ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন হয় নে গতিকে পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্ট অন ডেট নোট ইনক্ৰিজেছ আৰু যদি সেইটো বোলে কোনোবা এটা প্ৰাইভেট অথৰিটি বা প্ৰাইভেট বেংক এখনে ইস্যু কৰি আছে মানুহৰ ট্ৰাষ্ট অন ডেট নোট will not be there বুজি পাইছা গতিকে to maintain uniformity and to also build the trust on the মানে currencies therefore অকল এটা sole authority মানে currency issue কৰে in the whole country fine এটা কি কৈছে in India Reserve Bank of India has the sole authority of issuing currency এটা currency of various denominations RBI issue কৰে যেনেকে for example কি কৈছে RBI has the right to issue মানে currency for all the denomination except 1 rupee note এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে except 1 rupee নোটৰ বাহিৰে বাকি প্ৰত্যেকটো ডিনোমিনেশ্যনৰ কাৰেঞ্চিয়ে তোমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ইস্যু কৰে এই যোনটো 1 rupee নোট হয় বা 1 rupee তোমাৰ কইন হয় ইট ইজ ইস্যুড বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ ফিনেন্স ইট ইজ এগেইন ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন প্ৰত্যেকটো কাৰেঞ্চিৰ ডিনোমিনেশ্যন মানে সকলো ডিনোমিনেশ্যন অফ কাৰেঞ্চিয়ে RBI ইস্যু কৰে অকল 1 টকাৰ নোট বা 1 টকাৰ যোনটো কইন হয় সেইটো তোমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফিনেন্সে তোমাৰ ইস্যু কৰে নম্বৰ 1 পইণ্ট নম্বৰ 2 তোমালোকে ইয়াতে কি ধ্যান ৰাখিব লাগিব যোনটো 1 rupee নোট হয় ইট therefore bears the signature of finance secretary বাকি যোনবিলাক হয় ইট bears the signature of the governor of RBI বুজি পাইছা বাকি যোনবিলাক other currency notes হয় it bears the signature of governor of RBI I hope তোমালোকে এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছা so number 1 আমি কি পঢ়িছো যে কি central bank is the currency authority or it is also said to be as bank of issue because ইয়াৰ লগতে তোমাৰ major তোমাৰ responsibility আছে বা sole authority আছে of issuing currency for the whole country আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰত্যেকটো denomination of currency RBI issue কৰে except 1 rupee note আৰু 1 rupee coin আৰু সেই 1 rupee note আৰু 1 rupee coin therefore bears the signature of finance ministry যোজন মানে তোমাৰ মানে secretary হয় মানে finance secretary হয় তেখেতৰ signature তাতে bear কৰে because it is issued by the ministry of finance হ'ব কিন্তু on the other denominations বাকি সব denominations of coins and currencies issued by RBI therefore it bears the signature of all মানে it bears the signature of governor of RBI
I hope this much is clear with you. First function to তোমালোকৰ লগত clear হৈ গৈছে বুলি মই আশা কৰিছো. Fine. Let's start with the next slide, where we will be learning with the second most important function of central bank, which is banker to the government. এতিয়া এবিলাকো পৰীক্ষা তোমালোকৰ ডাইৰেক্টলি আহিব যে কি চেন্ট্ৰেল বেংকে গভৰ্ণমেণ্টৰ বেংকাৰ হিচাপে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল পাৰফৰ্ম কৰে. ফাইন. So ইয়াতে কি লিখিব লাগিব? As a banker, it carries out all the banking businesses of the government. এতিয়া চাবা এটা বস্তু মন কৰিবা, এনেকুৱা দুটা পইণ্ট আছে. চেন্ট্ৰেল bank is also said to be as banker to the government. Central bank is also bankers bank. বুজি পাইছা? ইয়াৰ নেক্সট যোনটো তোমাৰ শ্লাইড হ'ব ইয়াতে আমি পাম যে it is also bankers bank. এইটো দেখিছা ন? It is also said to be as bankers bank. So bankers bank বুলিও কোৱা হয়, নাইবা ইয়াক banker to the government বুলিও কোৱা হয়. এই শব্দ দুটাৰ অৰ্থ কি হয় যে কি চেন্ট্ৰেল বেংকে গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈও বেংকিং মানে ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰে. চেন্ট্ৰেল বেংকে ইনফেক্ট আদাৰ বেংকছ, যোনবোৰ আদাৰ কমাৰ্চিয়েল বেংকছ আছে, সেই কমাৰ্চিয়েল বেংকছবিলাককো বেংকিং ফেচিলিটি চাৰ্ভ কৰে. যেতিয়া ই গভৰ্ণমেণ্টক মানে ফেচিলিটিজ চাৰ্ভ কৰে, ইট ইজ সেড টু বি এজ বেংকাৰ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট. আৰু যেতিয়া ই ফেচিলিটিজ তোমাৰ আদাৰ কমাৰ্চিয়েল বেংকছবিলাকক চাৰ্ভ কৰে, ইট ইজ সেড টু বি এজ বেংকাৰ বেংক. গতিকে চেন্ট্ৰেল বেংক এক্ট এজ বেংক টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, অলছ' এক্ট এজ বেংক টু দ্য other bank, that is commercial bank. Fine. So let us understand how it acts as a banker to the government. Firstly ki koise je ki as a banker it carries out all the banking business, banking ba financial jun belak business ase of the government, it is being carried out by the central bank. Number 1, keneke? So keneke it actually maintains the current account. গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট হয়, কাৰেণ্ট একাউণ্ট মানে আমিতো অলৰেডি পঢ়িছো ছেভিংছ একাউণ্ট, হয়নে? কাৰেণ্ট একাউণ্ট আৰু ছেভিং একাউণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চ আমি পঢ়িছো, হয়নে? চ' ইয়াতে কি কৈছে মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট মেইনটেইন কৰে কিহৰ কাৰণে? টু কিপ দেয়াৰ কেছ বেলেঞ্চেছ. চ' যিমান গভৰ্ণমেণ্টৰ কেছ বেলেঞ্চ আছে, সেই কেছ বেলেঞ্চ ইজ ডিপজিটেড ইন দি কাৰেণ্ট একাউণ্ট অফ দ্য current account of the central bank. Fine. Number 2 ki koise it also accept receipt on the behalf of the government. Government e jodi kunba beleg mane foreign government or pora ba beleg institution or pora kiba paisa receive koribo laga ase, it is being received by the central bank. So it receives, not only receives payment on the behalf of the government, it also makes payment on the behalf of the government. Government e jodi kiba debt repay koribo laga ase, foreign banks or beleg institution, the central bank also performs that function. So ki koise it accept receipts and it also make payment for the government and carries out exchange, remittance and other banking operations in the economy on behalf of the government. Fine. So jiman khini receive koribo ase hekhiniও governmentor behalfot তেওঁ কৰে, পেমেন্ট কৰিব আছে হেতুও তোমাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকে কৰে, আৰু আদাৰ দেন ডেট ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু আদাৰ দেন ডেট যিমানখিনি ফৰেন এক্সচেঞ্জ কৰিব লগা আছে, বাহিৰা কাণ্ট্ৰিত বা বাহিৰা মানুহক ৰেমিটেন্সেছ পে কৰিব লগা আছে, নাইবা যিকোনো বেলেগ বেংকিং ফেচিলিটিজ, বুজি পাইছা, অন দ্য বিহাফ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ বিং কেৰিড আউট বাই দ্য RBI. ফাইন. নেক্সটটো কি কৈছে, ইট অলছ' গিভ লোন. কাক লোন দিয়ে? গভৰ্ণমেণ্টক লোন দিব, হয়নে নাই? এণ্ড এডভান্সেছ কাক দিয়ে? টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ টেম্পৰেৰী পিৰিয়ডছ. তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে কি ই অকল মানে মেইনটেইনছ দ্য কাৰেণ্ট একাউণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, বাট চেন্ট্ৰেল বেংক অলছ' গিভছ লোনছ এণ্ড এডভান্সেছ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, বাট ফৰ আ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম অৰ ফৰ টেম্পৰেৰী টাইম পিৰিয়ড. ফাইন. নেক্সটটো কি কৈছে, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বৰোজ মানি. কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া তাৰ পৰা মানে বৰো কৰিব পাৰে? ইট বৰোজ মানি বাই চেলিং চিকিউৰিটিজ অৰ বাই চেলিং ট্ৰেজাৰী বিলছ টু দ্য চেন্ট্ৰেল বেংক. ফাইন. এই যে চেন্ট্ৰেল বেংকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম পিৰিয়ডৰ কাৰণে লোন দিয়ে, হয়নে? এই যে মানে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা বৰো কৰে, কেনেকৈ বৰো কৰে? তাততো তোমাৰ কোনো সেয়া নাই, বৰো কৰিবলৈ কাৰণেতো তাততো কোনো মৰ্টগেজ ল'ব নোৱাৰে. চ' তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বৰোজ ফ্ৰম দ্য চেন্ট্ৰেল বেংক বাই চেলিং ট্ৰেজাৰী
bills to the central bank. বুজি পাইছা? So treasury bills sell কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টে তোমাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা বৰো কৰে for a temporary period. And this is how banker to the government হিচাপে central bank নিজৰ ফাংচনটো perform কৰে. I hope this is clear with you. Number 1 কি আছিলে যে কি গোটেই banking বিজনেস টু ক্যাৰি আউট কৰে, লুক ফৰৱাৰ্ড কৰে. নাম্বাৰ 2 মই কি কৈছিলো যে কি চেন্ট্ৰেল বেংকে গভৰ্ণমেণ্টৰ তোমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্টটো মেইনটেইন কৰে চ' ডেট তাতে কেছ বেলেঞ্চ খিনি থাকিব পাৰে, হয়নে? নাম্বাৰ 2 টো কি কৈছিলো তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ ৰিচিভ কৰে পেমেন্ট মানে কৰে, হয়নে? বেলেগক দিব লগা আছে, ৰেমিটেন্সেছ পে কৰিব লগা আছে, debt pay কৰিব লগা আছে, and all the other financial activities of the government are being done through the RBI. And RBI in fact pays the government loans and advances for a temporary period. আৰু হেতু কেনেকে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বৰো কৰে? By selling the treasury bills to the central bank. I hope you are clear with this function. If so, let me go to the next slide where we will understand the concept of bankers bank. Ita bankers bank mane ki hoy? Central bank তোমাৰ কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ হৈও বেংকিং ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰে. মানে ইয়াতে কি কৈছে চেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকক বেংকিং ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰে. এনেটো কমাৰ্শিয়াল বেংকে মানুহক banking facilities provide kore. Now the central bank provides banking facilities to the commercial bank. How? So ইয়াতে আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো, bankers bank আৰু supervisor to আমি next স্লাইডত পঢ়িম. Let us understand what do you mean by bankers bank. এটা bankers bank commercial bankor bank হিচাপে তোমাৰ firstly তোমাৰ central bank কি কৰে? It acts as the custodian of cash reserve. Custodian of cash reserve মানে কি হয়? যেনেকে তোমাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট মেইনটেইন কৰে, ঠিক তেনেকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ তাত বেলেগ বেলেগ কমাৰ্শিয়েল বেংকৰো কাৰেণ্ট একাউণ্ট বিলাক থাকে, য'ত সেই কমাৰ্শিয়েল বেংক বিলাকে নিজৰ কেশ বেলেঞ্চ বিলাক মেইনটেইন কৰে. ফাইন. So it also acts as a custodian বা custodian মানে কি? Guardian of the cash reserve of the commercial bank. কেনেকে? কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ নিজৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট থাকে সব কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ, আৰু সেই কাৰেণ্ট একাউণ্ট বিলাকত কমাৰ্শিয়েল বেংকে নিজৰ কেশ বেলেঞ্চ বিলাক মেইনটেইন কৰি যায়. So at the DISS, commercial bank are required to keep a certain proportion of their deposit, which is also known as cash reserve ratio. Ami agote paisilu cash reserve ratio with the central bank. Fine, central bank or logot hekhini rakhibo lagibo. Number 2, it is also said to be as the lender of the last resort. Lender of the last resort মানে কি হয়? যে যেতিয়া financial condition of all the commercial bank but few of the commercial bank is at the lowest. যেতিয়া commercial bank or financial condition খুব বেয়া হৈ যায় আৰু থিয়তৰ লগত বেলেগ একো ৰাস্তা নাথাকে other than to borrow. সেই borrow last আৱাৰত borrow কাৰ পৰা কৰিব কমাৰ্শিয়েল বেংকে? they borrow from the central bank. বুজি পাইছা? lender of the last resort. যেতিয়া কমাৰ্শিয়েল বেংকে আৰু অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা borrow কৰিবলৈ চান্স নাথাকে আৰু ই ফিনান্সিয়েল লছত আছে, তেতিয়া সেই কমাৰ্শিয়েল বেংক can borrow from the central bank, and therefore it is also said to be as lender of the last resort. Fine. Today ki koise when commercial banks fail to meet their financial requirement, commercial bank jetia nijor financial requirement belak achieve korar pora fail kore from other sources, that is in case of financial emergency, tetia ki hoy they approach the central bank to give loans and advances as lender of last resort. বুজি পাইছা? এজ লেণ্ডাৰ অফ লাষ্ট ৰিজৰ্ট তোমাৰ কি হয়? তেওঁলোকে সেই যোনখিনি পইচা তেওঁলোকক লাগে বিকজ অফ দেয়াৰ ফিনান্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি, তো সেই পইচাখিনি সুধিবলৈ কাৰ কাষ চাপে? কমাৰ্চিয়েল বেংক বিলাকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ কাষ চাপে. বুজি পাইছা? চ' ডিউৰিং ফিনান্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি কমাৰ্চিয়েল বেংকে তোমাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা ফিনান্সিয়েল লোনছ এণ্ড এডভান্সেছ লয়. হ'ব?
Number 3 হৈছে ক্লিয়াৰিং হাউচ এতিয়া বিভিন্ন কমাৰ্চিয়েল বেংক থাকে এইটো সাপোজ কমাৰ্চিয়েল বেংক এ হয়নে চেন্ট্ৰেল SBI ক'ব পাৰো কমাৰ্চিয়েল বেংক বি এইটো আমি কিবা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক ক'ব পাৰো কমাৰ্চিয়েল বেংক চি এইটো আমি সাপোজ ICICI বেংক বুলি ক'ব পাৰো সো এই তিনিখনে বেলেগ বেলেগ কমাৰ্চিয়েল বেংক হয় আৰু মই কি কৈছিলো অল দা কমাৰ্চিয়েল বেংক মেইনটেইন देयर কাৰেন্ট একাউন্ট উইথ the central bank হয় না যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টেও চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত কাৰেন্ট একাউন্ট মেইনটেইন কৰে all these commercial bank also maintain their current account where they maintain their cash balances with the central bank right এটা suppose এইখন commercial bank আৰু এইখন commercial bankৰ মাজত কিবা লেনদেন আছে যোনটো তোমাৰ পুৰা হোৱা নাই যোনটো মানে has not been completed বা এই দুখন বেংকৰ মাজত বা এই দুখন বেংকৰ মাজত কিবা এনেকুৱা ট্ৰানজেকশন আছে which is not completed আৰু হিয়তৰ মাজত কিবা ইস্যু হৈ গৈছে হিয়তে কমপ্লিট কৰিবলৈ বিচাৰাও নাই in that place তোমাৰ central bank act as a clearing house central bankৰ তাত সব commercial bankৰে তোমাৰ current account আছে so suppose central bank এ হে বি লগত সলভ কৰিব খোজা নাই বা BSC হে এ লগত সলভ কৰিব খোজা নাই চেন্ট্ৰেল বেংকে কি কৰে হে হিয়তৰ মাজত আনক্লিয়াৰ যোনবোৰ ট্ৰানজেকশন আছে সেইবিলাক হিয়তৰ যোনবোৰ মানে তোমাৰ কাৰেন্ট একাউন্ট বেলেন্স আছে তাৰে পৰাই হে গুটে ট্ৰানজেকশন বিলাক ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে such that there is no such মানে unpaid transaction remaining between the commercial bank in the future বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে it is also therefore act as a clearing house দুটা কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ মাজত কিবা ট্ৰানজেকশন লেনদেনৰ প্ৰবলেম আছে হে গুটে ট্ৰানজেকশন জি ডেবিট ক্ৰেডিট কৰিব লগা আছে হিয়তৰ যোনটো কাৰেন্ট একাউন্ট RBI লগত আছে তাৰে পৰাই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মানে তোমাৰ ট্ৰানজেকশন টু সলভ কৰি দিয়ে বুজি পাইছা সো এটা কি কৈছে as central bank holds the cash reserves of all the commercial bank as CRR হয়নে it becomes easier and convenient for it to act as their clearing house keneke clearing house hisabe kam kore all commercial banks have their accounts with the central bank hoine all bank mane commercial bank has their account with the central bank therefore the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account কোবাত যদি ক্রেডিট আৰু ডেবিটত সেটেলমেন্টত প্রবলেম আছে সেন্ট্রাল ব্যাংকে অন বিহাফ অফ দ্য কমার্শিয়াল ব্যাংক সেই সেটেলমেন্ট বিলাক কৰি দিয়ে যোনে পাব আছে তাক দি দিয়ে যোনে ৰিসিভ কৰিব লগা আছে লৈ পেলাই দি দিয়ে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ ইন দিস ওয়ে সেন্ট্রাল ব্যাংক অলসো অ্যাক্ট এজ ক্লিয়ারিং হাউস সো অল দিস থ্রি ফাংশন falls under the category of bankers bank তোমালোকৰ গতিকে পৰীক্ষাত যদি আহে সেন্ট্রাল ব্যাংকে বেংকার্স ব্যাংক হিসাবে কেনেকে ফাংশন কৰে তোমালোকে এই তিনটা ধুনিয়াকে ইন ডিটেইলছত লিখি দিব লাগিব ফাইন এটা প্ৰশ্নটো হৈছে কেনেকে সেন্ট্রাল ব্যাংকে সুপারভাইজার হিসাবে কাম কৰে ফাইন কেনেকে সুপারভাইজার হিসাবে কাম কৰে we will know in this slide as a supervisor central bank কি কৰে মই আগতেই কৈছিলো তোমালোকক ডেফিনিশনতে কৈছিলো it regulates or control all the commercial bank বা financial institutions that operate within the economy তেওঁ এজন ফেসিলিটেটৰ তেওঁ এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ মানে হিচাপে কাম কৰে সো তেওঁ বুলি কৈ থাকিলে আকৌ মানুহ বুলি নাভাবিবা মই RBI ক ৰেফাৰ কৰিছো ফাইন বা তোমাৰ সেন্ট্ৰেল বেংকক মই ৰেফাৰ কৰিছো সো কি কৈছে as a supervisor the central bank regulates and controls the commercial bank যিমান বোৰ ফিনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশন আছে যিমান কমাৰ্শিয়াল বেংক আছে all comes under the control of the তোমাৰ RBI বাস তোমাৰ সেন্ট্রাল ব্যাংক therefore it is said to be as the supervisor of all other banks because supervise কৰে the regulation of bank may be related to their licensing এটা কি regulation তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে যে প্ৰথমতে বেংক খুলিবলৈ কাৰণে আমাক লাইসেন্স লাগিব হে লাইসেন্সখন কোনে দিব সেন্ট্রাল ব্যাংকে দিব হয়নে আমি স্মল ফিনান্সিয়াল ব্যাংক আমি যদি স্মল ফিনান্সিয়াল ব্যাংকো খুলিব খুজিছো SFB হেতুৰ কাৰণে আমাক লাইসেন্সিং কাৰ পৰা লাগিব গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা লাগিব গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা নালাগে কাৰ পৰা লাগিব আমাৰ সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ পৰা লাগিব নাইবা অলৰেডি আমাৰ সাপোজ ব্ৰাঞ্চ আছে এটা আমি ব্ৰাঞ্চ এক্সপান্ড কৰিব খুজিছো তাৰ কাৰণেও আমাক
কোনে মানে কোনে অথৰিটি দিব লাগিব ইট শুড বি অথৰাইজড বাই দ্য RBI সো এটা কি কৈছে ব্ৰাঞ্চ এক্সপানশন ৰিলেটেড কন্ট্ৰোল বা সুপাৰভিজন RBI কৰে লাইসেন্সিং ৰিলেটেড সুপাৰভিজন RBI কৰে লিকুইডিটি অফ এছেটছ বেলেগ বেলেগ এছেটছক আমি কেশলৈকে ট্ৰান্সফাৰ বা কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণেও তোমাক RBI সাপোৰ্ট কৰে গোটেই বেংকিং সিস্টেমটো মেনেজমেন্ট তেওঁলোকে কৰে মাৰ্জিং যেনেকৈ ৰিসেন্টলি আমাৰ বেলেগ বেলেগ বেংকছ একেলগে মাৰ্জ হৈছিল হয় নে নাই যেনেকৈ তোমাৰ ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া মাৰ্জ উইথ দ্য তোমাৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হয় নে নাই সো সেই মাৰ্জিং বিলাকো আণ্ডাৰ ডিউ সুপাৰভিজন অফ হোৱাট আণ্ডাৰ দ্য ডিউ সুপাৰভিজন অফ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ আণ্ডাৰতে হয় বুজি পাইছা বিভিন্ন বেংক আছে কিছুমান বেংক লছ মেকিং হয় বা ইটছ নট এট অল ভেৰি প্ৰফিটেবল সো গোটেই তিনিখন মিলি এটা পেৰেণ্ট বেংক হৈ যায় বুজি পাইছা সো ডেট মাৰ্জিং অলসো ইজ ডান আণ্ডাৰ দ্য সুপাৰভিজন অফ দ্য চেন্ট্ৰেল বেংক moreover winding up মানে কিছুমান বেংক বন্ধ হৈ যায় again under the supervision or control of the central bank so all these are controlled and supervised periodically by the central bank so without central bank of India being there তোমাৰ নতুন বেংক আহিব নোৱাৰে লাইসেন্স নাপাব এক্সপানশন হ'ব নোৱাৰে বুজি পাইছা লিকুইডিটি অফ এছেটছ হ'বলৈ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈ যাব moreover তোমাৰ কি হ'ব যে কি মাৰ্জিং অফ বেংক বা winding up of various bank cannot take place without the supervision or without the control or without the authority of the central bank আৰু in this sense হেকাৰণে আমাক কোৱা হয় যে কি central bank এ তোমাৰ অন্য যোনবেলা কমাৰ্শিয়াল বেংক হয় তাৰ কি হয় supervisor হয় who is supervisor who looks after all the working processes of this bank I hope you are clear hobo let us understand the next function of central bank now fine এতিয়া নেক্সট যোনটো ফাংচন অফ চেন্ট্ৰেল বেংক হয় মই তোমালোকক ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছোঁ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ এই গোটেইবোৰ ফাংচনে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলি পৰীক্ষাত আহিব পাৰে হয়নে তো এইটো যোনটো ফাংচন এইটোতো সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন হয় ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব তোমালোকক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নিদিব কিন্তু তোমালোকক এতিয়া মই যেনেকৈ বুজাম তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি হয় কিছুমান সৰু সৰু কুৱেশ্যনছ বনিব সৰু সৰু কুৱেশ্যনছ কিছুমান দিব বুজি পাইছা সেইটো মানি সাপ্লাই কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি মানি সাপ্লাই কেনেকৈ কমাব পাৰি ৰিজাৰ্ভ বেংকে মানি সাপ্লাই বঢ়াব কমাব কাৰণে কি কৰে এণ্ড অল দিউজ থিংছ হ'ব চ' নেক্সট যোনটো হয় ফাংচন অফ central bank it is the controller of money supply and credit reserve bank ke money supply controller aru money supply mane tumar money supply controller aru not only money supply but creditor controller hisabe act kore eta there are various way through which central bank performs actually this function there are various qualitative techniques as well as there are various quantitative techniques প্ৰথমতে আমি বিভিন্ন quantitative techniques বেলাক পঢ়িম through which central bank এ ইকোনমিক কিমানখিনি মানি ইন সাৰ্কুলেশন আছে হেখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে number 1 is repo rate fine এটুক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে what is repo rate বুলিও আহিব পাৰে repo rateৰ থ্ৰুৰে কেনেকৈ মানি সাপ্লাই কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি হেবোৰো আহিব পাৰে নাইবা এক মাৰ্কছৰ নিচিনা কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে যোনবোৰ আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম হয়নে at the end of the class so what is repo rate repo rate মানে কি হৈছে repo rate হৈছে এটা ৰেট repo rateক আমি ৰিপাৰচেজ ৰেট বুলিও কওঁ দেই so repo rate কি হৈছে repo rate is the rate at which the central bank of the country tamane RBI in case of India lends to the other commercial bank but for a short term needs for maintaining the short term needs so almost repo rate or junto definition hoy aru bank rate or junto definition hoy same hoy the differ mane same kihor karone hoy ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চেন্ট্ৰেল বেংকে তোমাৰ কমাৰ্শিয়াল বেংকক দিয়ে নহয় জানো সো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত RBI আদাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকক যেতিয়া শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে লোন দিয়ে শৰ্ট টাৰ্ম লোন দিয়ে বা শৰ্ট টাৰ্ম নিডছ বেলাক স্যাটিসফাই কৰিবৰ কাৰণে লোন দিয়ে ইট ইজ সেড টু বি এজ দ্য ৰেপো ৰেট অৰ ৰিপাৰচেজ ৰেট কিন্তু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া RBI বা RBI in case of India বা central bank এ তোমাৰ other commercial bank বেলাকক লোন দিয়ে for long term বা তোমাৰ to meet the long term needs তেতিয়া হেতুক তোমাৰ bank rate বা discount rate বুলি কোৱা হয়
Clear? And on the other hand, there is also a reverse repo rate. So reverse repo rate mane ki hoy? Reverse repo rate is the rate of interest at which commercial banks can deposit their surplus fund with the central bank for a relatively shorter period of time. Yat ki koise? Yat ki koise? Soa মই তোমালোকক বুজাই দিও বোৰ্ডখন আনি লও ইয়াত কি কৈছে ফাৰ্স্ট আমি কি বুজিলো ফাৰ্স্ট আমি দেখিলো there is something called repo rate হয়নে repo rate মানে কি কৈছো মই repo rate মানে যেতিয়া চেন্ট্ৰেল বেংকে তোমাৰ আন যোনবিলাক সিবি মানে কমাৰ্শিয়াল বেংকক শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে লোন দিয়ে হয়নে শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে যেতিয়া লোন দিয়ে ক্ৰেডিট দিয়ে it is said মানে যোনটো ৰেটত দিয়ে the rate at which যোনটো ৰেটত শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে লোন দিয়ে it is said to be as the repo rate তাৰমানে কোনটো ৰেটত ৰেট মানে ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত তোমাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংকক কোনটো ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টত শৰ্ট টাৰ্ম নিডছ বিলাক স্যাটিসফাই কৰিব কাৰণে লোন দিয়ে হেতুৱে হৈছে repo rate number 1 number 2 to আমি কি পঢ়িলো number 2 is bank rate and repo rate is almost same bank rate is again the rate at which central bank তোমার commercial bank credit দিয়ে but for relatively longer needs satisfy করিবৰ কাৰণে বা longer termৰ কাৰণে দিয়ে যোনটো rate হয় হে rate টুকে bank rate বুলি কয় fine number 3 to হৈছে তোমাৰ reverse repo rate মানে কি হয় reverse repo rate মানে কি হয় এতিয়া কমাৰ্শিয়াল বেংক বেলাকৰ লগত কিছুমান সাৰপ্লাস ফান্ড থাকে সেই সাৰপ্লাস ফান্ড বেলাক বেংকে নিজৰ লগত নাৰাখে তাৰমানে মই কি কলো কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ লগত কিছুমান সাৰপ্লাস ফান্ড থাকে হ'ব সেই সাৰপ্লাস ফান্ড বেলাক যদি কমাৰ্শিয়াল বেংকে নিজৰ লগত ৰাখে তেওঁলোকে একো ইন্টাৰেষ্ট নাপায় তাৰ পৰা এটো লোন নহয় দে আমি ডিপোজিট কথা কৈছো এটা আমি মানে reverse repo rate is মানে interest rate on deposits একিটা হৈছে repo rate আৰু bank rate হৈছে interest rate on credit কিন্তু reverse repo rate হৈছে মানে interest on deposit এটা কি হয় commercial bank বেলাকৰ লগত কিছুমান surplus fund থাকে সেই surplus fund বেলাক যদি বেংকে নিজৰ লগত ৰাখি থয় তেতিয়া বেংকে তাৰ পৰা একো interest নাপায় গতিকে কি হয় কমাৰ্শিয়াল বেংক বেলাকে সেই পইচাখিনি তোমাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত পাৰ্ক কৰে মানে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ডিপোজিট কৰে আৰু চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত কিহৰ কাৰণে ডিপোজিট কৰে বিকজ তেওঁলোকে যদি সেই পইচাখিনি চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ডিপোজিট কৰে অন দা ডিপোজিট দে উইল গেট আ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট that rate of interest that তোমাৰ কমাৰ্শিয়াল বেংক gets from the deposit that they have kept with the central bank is said to be as reverse repo rate বুজি পাইছা reverse repo rate মানে কমাৰ্শিয়াল বেংকে নিজৰ ডিপোজিট চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ৰাখা কাৰণে সেই ডিপোজিট বেলাকৰ ওপৰত কিমানখিনি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট পাইছে that is reverse repo rate I hope you are clear with this হয়নে এতিয়া কি কৈছে এই তিনটা মেথড ইউজ কৰি পেলাই RBI মানি সাপ্লাই কন্ট্ৰোল কৰে বুলি কৈছে কোয়ান্টিটেটিভলি কেনেকে let us understand এটা কি হয় সাপোজ RBI মানি সাপ্লাই কন্ট্ৰোল কেনেকে কৰিব খুজিছে সাপোজ মানি সাপ্লাই আমি কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এনেকে MS হয় না নাই মানি সাপ্লাই সাপোজ ৰিডিউস কৰিব ট্ৰাই কৰিছে মানে মানি সাপ্লাই কিতিয়া ৰিডিউস কৰিব ট্ৰাই কৰিব যেতিয়া গুটেই ইকোনমিখনত মানি ইন সাৰ্কুলেশন বাঢ়ি গৈছে মানি ইন সাৰ্কুলেশন যেতিয়া ইকোনমিখনত হয় তেতিয়া there is a situation inflationary situation in the economy আমি নেক্সট চ্যাপ্টাৰছত পাম বাট আমি কি জানো যে যেতিয়া ইকোনমিখনত বহুত বেছি মানি সাপ্লাই হৈ গৈছে তেতিয়া মানুহৰ পাৰচেজিং পাৱাৰ বহুত বেছি হৈ যায় আৰু there is inflationary situation in the economy কি কৰিব যেতিয়া বহুত বেছি মানি সাপ্লাই হৈছে সেন্ট্ৰেল বেংকে মানি সাপ্লাই কমাব ট্ৰাই কৰিব মানি সাপ্লাই কমাব কাৰণে the only way is যে সেন্ট্ৰেল বেংকৰ ক্ৰেডিট দিয়া ক্যাপাসিটিটো কমাব লাগিব ক্ৰেডিট দিয়া ক্যাপাসিটিটো কেনেকে কমাব প্ৰথমতে ৰেপো ৰেট কমাই দিব লাগিব ৰেপো ৰেট তোমাৰ কমাব নহব সৰি ৰেপো ৰেট বঢ়াই দিব লাগিব নম্বৰ 1 তোমাৰ কি হ'ব ৰেপো ৰেট তোমাৰ বঢ়াই দিব লাগিব বেংক ৰেট তোমাৰ বঢ়াই দিব লাগিব কিন্তু ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট কমাই দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে কৈছো শুনা
ৰেপ ৰেট যেতিয়া বঢ়াই দিয়ে হয়নে বেংকে হায়াৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা বৰো কৰিব লাগিব হায়াৰ দ্য ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট সিহঁতে আৰু হায়াৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত কমাৰ্চিয়েল বেংকে মানুহক লেণ্ড কৰিব লাগিব গতিকে মানুহে তেতিয়া কি কৰিব নলবই বৰো নকৰিবই মানুহে যেতিয়া বৰো নকৰে মানি সাপ্লাই কমি যাব আৰামছে সিমিলাৰলি বেংক ৰেট যদি বঢ়াই দিয়ে এগেইন এই দুটাৰ ৰেট কি হয় বেংক ৰেট আৰু ৰেপো ৰেট আল্টিমেটলি কি হয় কষ্ট অফ বৰোয়িং হয় নে নাই cost of borrowing of which bank cost of borrowing of the commercial bank হয় না নাই যদি তোমাৰ ৰেপো ৰেট বঢ়াই দিয়ে বেংক ৰেট বঢ়াই দিয়ে কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ কষ্ট অফ বৰোয়িং বাঢ়ি যাব গতিকে সিহঁতেও ভালকে বৰো নকৰিব সিহঁতে বৰো কৰিলেও তোমাৰ মানুহে সিহঁতৰ পৰা বৰো নকৰিব এজ আ ৰিজাল্ট অফ which the money supply in the economy will be reduced similarly তোমাৰ reverse repo rate বেংকে কি কৰিব ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটো সৰি ইয়াতে কমাই নিদিয়ে ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটো তোমাৰ কি কৰিব বঢ়াই দিব ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটো কমাই নিদিয়ে মানি সাপ্লাই কমাবৰ কাৰণে ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটো বঢ়াই দিব এই তিনটাই বঢ়াই দিব ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট বঢ়াই দিলে কি হ'ব কমাৰ্শিয়াল বেংকে ভাবিব আমি আমাৰ এক্সট্ৰা ডিপোজিট খিনি লেন্ড কৰাতকে আমি যদি চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ৰাখো আমি তাৰে পৰা বেছি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট পাম গতিকে আমাৰ লাভ তাতে বেছিকে হ'ব গতিকে মই যদি মোৰ এক্সট্ৰা সাৰপ্লাস মানিখিনি চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ডিপোজিট কৰি থলো মই লেন্ড কৰ পৰা কৰিম মোৰ লেন্ডিং এক্টিভিটিজ কমি যাব মোৰ যেতিয়া লেন্ডিং এক্টিভিটিজ কমি যাব আল্টিমেটলি মানি সাপ্লাই কমি যাব ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা সো বেংক ৰেট কম বঢ়াই দিলে ৰেপো ৰেট বঢ়াইলে তোমাৰ কি হ'ব কষ্ট অফ বৰোয়িং বাঢ়ি যাব সো তোমাৰ কি হ'ব চেন্ট্ৰেল বেংকে তোমাৰ বৰো নকৰিব মানুহে আকৌ সৰি কমাৰ্শিয়াল বেংকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা বৰো নকৰিব আৰু চেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংকে অলৰেডি চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা বৰো নকৰিব আৰু কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ পৰা মানুহে বৰো নকৰিব বিকজ এগেইন দ্য ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট উইল বি হাই অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ৰেপো ৰেট যেতিয়া বঢ়াই দিয়ে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব মানি সাপ্লাই তোমাৰ কমিব পাৰে বিকজ নাও এক্সট্ৰা যিমান সাৰপ্লাস মানি আছে লেন্ডিং কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত থাকিব থব বিকজ ফ্ৰম দ্যাট দে আৰ আৰ্নিং মোৰ therefore মানি সাপ্লাই কমাবৰ কাৰণে ৰেপো ৰেট বেংক ৰেট ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট বঢ়াব লাগিব অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আমি যদি আৰবিআই যদি মানি সাপ্লাই বঢ়াব বিচাৰে তেতিয়া কি হ'ব ৰেপো ৰেটো এগেইন কমাব লাগিব বেংক ৰেটো কমাব লাগিব ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটো কমাব লাগিব বিকজ ইন দিস ৱে এই দুটা কি হ'ব কষ্ট অফ বৰোয়িং কমি যাব কষ্ট অফ বৰোয়িং কমি গলে কি হ'ব মানুহে বেছি কমাৰ্শিয়াল বেংকে কম দামত বৰো কৰিব কমাৰ্শিয়াল বেংকে আকৌ কম দামত মানুহক মানে লেন্ড কৰিব পাৰিব মানুহে বেছিকে বৰো কৰিব সো মানুহৰ হাতত বেছি পইচা হ'ব যিমান পইচা সিমান মানি ইন সাৰ্কুলেশন সিমানখিনি মানি সাপ্লাই কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটত কি হ'ব তোমাৰ ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটো ইয়াতে কি হ'ব কমাই দিব ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট যেতিয়া কমাই দিয়ে বেংকে ভাবিব কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকে ভাবিব যেহেতু মানে ৰিটাৰ্ণ অন ডিপোজিট কমি আছে সেইখিনি ডিপোজিট আমি তাতকে লেন্ড কৰিলে আমি হায়াৰ এমাউণ্ট পাম বুজি পাইছা সো কমাৰ্শিয়াল বেংকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত হে এক্সট্ৰা সাৰপ্লাস মানিখিনি ডিপোজিট নকৰে তেওঁলোকে কি কৰিব লেন্ড কৰিব যিমান লেন্ড কৰিব সিমান বেছি মানি ইন সাৰ্কুলেশন আৰু সিমান বেছি পানী সাপ্লাই বাঢ়ি যাব clear this is how RBI actually quantitatively decides money supply বাঢ়িব লাগে নে কমিব লাগে fine there is again open market operation legal reserve requirement হয় নে আৰু there are other qualitative techniques but other quantitative techniques আমি এটা open market operation to কি হয় পঢ়িলো and again there is again legal reserve requirements hobo so what is open market operation mane hoise buying and selling of government securities by the central bank from and to public and commercial bank এটা sapa এটা আমি মানি সাপ্লাই যদি কমাব বিচাৰিছে তোমাৰ বেংকে কি কৰিব চেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ পৰা চেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংকক সিকিউৰিটিজ বিলাক বিক্ৰী কৰি দিব এটা সাপোজ মই চেন্ট্ৰেল বেংক তোমালোকে কমাৰ্শিয়াল বেংক মই যদি মোৰ সিকিউৰিটিজ বিলাক তোমালোকক বিক্ৰী কৰি দিও তোমালোকে কি হ'ব তোমালোকৰ লগত এক্সট্ৰা যিবোৰ ফান্ড আছে সেই ফান্ড বিলাক কৰ থ্ৰুৰে সিকিউৰিটিজ বোৰ কিনিব লাগিব সো মই তোমালোকৰ পৰা এক্সট্ৰা ফান্ড বিলাক কি হ'ব লৈ ললো তোমালোকৰ পৰা মই যদি এক্সট্ৰা ফান্ড বিলাক লৈ ললো কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ লেন্ডিং কেপাসিটি কমি গল নে নাই কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ যেটা লেন্ডিং কেপাসিটি কমি গল
মানি সাপ্লাই কমি গ'ল। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড মই যদি মানি সাপ্লাই বঢ়াব বিচাৰিছোঁ, মই কি কৰিম, এবাৰ মোৰ লগত যিমানখিনি তোমাৰ তোমালোকৰ লগত যিমানখিনি ছিকিউৰিটিজ আছে সেই ছিকিউৰিটিজবিলাক মই কিনি ল'ম। তোমালোকৰ পৰা মই যেতিয়া ছিকিউৰিটিজ কিনি ল'ম, মই তোমালোকক কি দিম, পইচা দিম। তোমালোক কি হয়, কমাৰ্চিয়েল বেংক, মই হ'লো চেণ্ট্ৰেল বেংক। চ' তোমালোকৰ পৰা মই যেতিয়া ছিকিউৰিটিজ কিনি লৈছোঁ, আই উইল হেভ টু পে ইউ বেক দ্য I'll have to pay you back the তোমাৰ যোনখিনি পইচা হয় নাই, তোমালোকৰ পৰা মই কিনি লৈছোঁ, তাৰ বদলি মই তোমালোকক কি দিছোঁ, পইচা দিছোঁ। তোমালোকক মই যেতিয়া তোমালোকক পইচাখিনি দিছোঁ, তোমালোকৰ লগত কি হ'ব, এতিয়া পইচা বেছিকৈ থাকিব। পইচা বেছিকৈ থাকিব মানে কি, মানি চাপ্লাই বাঢ়ি যাব, মানি ইন চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ি যাব, বিকজ তোমালোকৰ এতিয়া ক্ৰেডিট দিয়া কেপাচিটি বাঢ়ি যাব, হয় নে নাই। তোমালোকে মোক চেল কৰি যিখিনি পইচা পাইছা সেইখিনি তোমালোকে কিহত ইউজ কৰিবা, লেণ্ডিঙত ইউজ কৰিবা। মোৰ দ্য লেণ্ডিং, মোৰ উইথ দ্য মানি ইন চাৰ্কুলেশ্যন, এণ্ড দেয়াৰ উইল বি হায়াৰ মানি চাপ্লাই ইন দ্য ইকনমি. So this is how actually open market operation is carried out in the economy. Fine. Next was a legal reserve requirement. Hobo, ekhini ami next class ot continue korim. Hobo, I hope tumalake ei junkhini quantitative technique ase ekhini logot tumalake bhalke buji paisa. We will continue from here in the next class. Aru jodi tumalakor kiba doubt thake, you can ask me. Aji ami tinta most important function of চেণ্ট্ৰেল বেংক পঢ়িছোঁ, আৰু তাৰে যোনটো মানে মানি চাপ্লাই কণ্ট্ৰল কৰা সেয়া হয়, তাৰে আমি যোনটো তোমাৰ কোৱান্টিটেটিভ টেকনিকৰ 4টা আমি পঢ়িলোঁ, ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট, বেংক ৰেট আৰু ৰেপ' ৰেট, আৰু অন দ্য আণ্ডাৰ হেড মানি মাৰ্কেট অপাৰেশ্যন। উই উইল কণ্টিনিউ ফ্ৰম লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ। আৰু আজিৰ ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগত দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ কুৱেশ্যনছ ডেট ইউ কেন প্ৰেক্টিছ। হ'ব, there are various questions you can practice. তোমালোকে এইবোৰ অলপ দেৰি ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই এইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা, হয়নে? ইন দিছ ৱে ইউ উইল বি এবল টু ন' যে তোমালোকে কিমানখিনি আজিৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা বা আজি বুজোৱাখিনিৰ পৰা তোমালোকে কিমানখিনি বুজি পাইছা। So these are various previous year question. These also you can try. হ'ব? And let me know if you are being able to মানে attempt these questions or not. হ'ব? আমি নেক্সট ক্লাছত এইখিনি বাৰু এই কুৱেশ্যনছখিনিৰ বিষয়েও আমি অলপ ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। ফাইন, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং উইথ মি। হ'ব, নেক্সট ক্লাছত আমি কুৱেশ্যনছখিনিও ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। তাৰে আগত তোমালোকে যদি এইখিনি কুৱেশ্যনছ পাৰা এটেম্প্ট কৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।